देखो भाई लोग, वैसे मैं ऐसा वीडियोस नहीं बनाता, ना ही मेरे को कोई लफड़े में इंटरेस्ट है। बट बात जब बंगाली इंडस्ट्री पे आता है कि बंगाली इंडस्ट्री का रिकॉर्ड क्या है, तो मेरे को लगा ऐसे बंगाली इसको लेके बोलना तो बनता है। हाँ आई नो कुछ लोग आगे बोलेंगे कि तू बंगाली होके हिंदी में क्यों वीडियो बना रहा है, तो मेरा भाई फिर भी तो हिंदी ऑडियंस तक कंटेंट लेके जाता हूँ। मेरा वीडियो देख के बहुत सारे लोग तेलुगु गाना, बंगाली गाना सुनना स्टार्ट किए। चंगेज के टाइम, मानुष के टाइम बहुत सारे लोग टीजर ट्रेलर का रिएक्शन देख के थिएटर तक पहुंचे। आज ये सोचे बांग्लादेशी टीजर पे सूरज कुमार जैसा क्रिएटर रिएक्शन दे रहा है, क्यों दे रहा है? ऑडियंस का पावर के वजह से। वैसे तो देखा जाए सूरज कुमार का सिर्फ हिंदी का ही ऑडियंस है। खैर जो भी हो, वो सब लेके बात करना मेरा मुद्दा नहीं है। तो कल रात को कुछ शौरद म्यूजिक नाम का एक यूट्यूब चैनल से एक पोस्ट देखने को मिला मेरे को, और ना जाने जब से ये तूफान का टीजर आया है तब से इस चैनल में क्या ना गंदगी फैलाया जा रहा है। स्टिल उस टाइम पे बहुत सारा ऐसा वीडियोस बन रहा था, लागे उड़ाधुरा कंट्रोवर्सी के टाइम। मैं वीडियोस बना के सभी लोगों से रिक्वेस्ट किया था, जिन लोग देखे हो उन लोगों को मालूम है। बट स्टिल इन लोगों ने गंदा गंदा टाइटल देके जामा घुसे दिला वगैरह वगैरह वीडियोस बनाया था। बट स्टिल उस टाइम को भी मैं बहुत सारा बांग्लादेशी क्रिएटर्स को फॉलो किया, जिसके अंदर सिनेब्रोस था एंड कुछ आर्यन नाम का एक चैनल था, जिन लोगों ने दोनों तरफ से कोऑपरेट किया, एक मैच्योर ओपिनियन सामने रखा। और सबसे बड़ी बात, एज ए रिव्यूअर, एज ए फिल्म एनालिस्ट का काम क्या रहता है? हर तरीके का फिल्म रिव्यू करना, चाहे वो इंडियन क्रिएटर हो या बांग्लादेशी क्रिएटर। बट शौरद वेंचर की तरफ से दिन में शायद 10 वीडियोस आता है, जिसके अंदर 9 तो शायद तूफान का ही होता है, जो देख के बहुत सारे लोग उन लोगों को क्रिटिसाइज भी किया था। मैं कुछ वीडियोस का कमेंट सेक्शन भी देख रहा था जो मेरा फीड पे आया था। कुछ लोग ऐसा बता रहा है कि भाई अब तो इससे निकलो, कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि कितना पैसा खाए। बट स्टिल मैं उन लोगों को इस बात पे डिफेंड करूंगा, क्योंकि एक क्रिएटर का मर्जी है वो किस टॉपिक पे वीडियो बनाए, उधर हम लोगों का हक नहीं बनता बोलने का। बट स्टिल कल एक कम्युनिटी पोस्ट मेरे सामने आया, जिधर क्या लिखा है थोड़ा पढ़ लेते पहले। द मेगास्टार শাকিব খান আবারও প্রমাণ করলেন তিনি একজন মেগাস্টার। খুব আনন্দ পাচ্ছি। ওরে হিংসুটেরা, দেখে যা বাংলাদেশের একজন অভিনেতা নিজের দেশ থেকে তো ট্রেন্ডিং বটেই, আবারও ইন্ডিয়া থেকে ট্রেন্ডিং 2 তে এত অল্প সময়। ওরে শাকিব হেটার্স, তোরা দেখে জল এর ফেসবুক বা কমেন্ট বক্সে খিস্তি করে যা। আহা হা হা, তোদের জন্য কষ্ট হয়। আহা গো, এমন রেকর্ড কেউ করতে পারবে বাংলা ইন্ডাস্ট্রিতে? জাস্ট আ क्वेश्चन। ओ पोस्टा আমি শ্রেণীজয় করলাম, ওকে उनका नाम कुछ श्रेणीजय है। देखिस हेटर्स टारगेटरा पौशालीকে আবার নির্লজ্জের মতো টার্গেট করিস না। तो ये है उनका लैंग्वेज बोलने का। स्टिल उसके बाद और एक पोस्ट देखा जो मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ। কখন একটা ফ্যান ক্লাব অর্গানাইজ করবে একটা শো, সেখানে ফ্রিতে দেখার জন্য আর বসে থেকো না। হ্যাঁ অনেকেই বলতে পারে শালা তোর তো ফ্রিতে অনেক দেখিস, তোরা তো ফ্রিতে অনেক দেখিস। তাদের একটাই কথার বলার, তেমন প্রচুর গিভঅ্যাওয়ে করেছি টিকিট। ওকে, এটা বলতে পারি কলকাতার মুভি কমিউনিটির মধ্যে সবথেকে বেশি করেছি আমরা, হাই 70 টিকিটস, 70 টিকিটস। ওকে, হাইস্ট, তাও কলকাতার নানা হলে। যাই হোক, বাংলাদেশ বিরোধী বা সাকিব বিরোধী না হয়ে ওদের থেকে একটু শেখো কিভাবে বাংলা সিনেমাকে ভালোবাসতে হয়। ও হো হো, কোন জ্ঞান দে রা ভাই। ফ্রিতে দেখাটা খারাপ নয়, দ্বিতীয় তৃতীয়বার চতুর্থ পঞ্চমবার হলে হলে গিয়ে দেখাটাই হলো আসল। ফ্যানের কাজ, তার সাথে তো সাধারণ মানুষ আছে। গুড নাইট বলতে এসেছিলাম আর এক, বললাম আর এক। ওকে, पहली बात तो यार उनका बोलने का टोन देखो। ওরে হিংসুটেরা, বাংলাদেশ থেকে তো ট্রেন্ডিং প্লাস ইন্ডিয়া থেকেও ট্রেন্ডিং কিছু সময়ের জন্য। তো দাদা বলছি, আপনি জানবেনই বা কি করে যে ওয়েস্ট বেঙ্গলে কি কি ট্রেন্ডিং চলছে? আপনার তো একটাই টপিক তুফান, তাই না? আর বাকি কমেন্ট বক্সে খিস্তি করে যা, তোদের জন্য কষ্ট হয়, আহাগো। তো বলছি দাদা দিদি হোয়াট এভার আপনি হন না কেন, তাদেরই জন্য কিন্তু আপনার চ্যানেল আজকে 2.5 লাখের উপরে সাবস্ক্রাইবার আছে। তারা না থাকলে কিন্তু আপনি কিছুই না, এটা মাথায় রাখুন। আপনি কেন, আমিও কিছু না। আজকে তুফান আছে, পরশু দরদ আসবে, তারপরে কিন্তু আবার এখানেই ফিরে আসতে হবে, কারণ তুফান তো আর লাইফ টাইম চলবে না। তো কথাগুলো বলার আগে একবার একটু নিজের মাথাটা দিয়ে ভাবুন। মাথাটা অনেক বড় জিনিস, ওটাকে খাটাতে শিখুন। আর আপনি যে বললেন এমন রেকর্ড কেউ আনতে পারবে নাকি ইন্ডাস্ট্রিতে, তো একবার গিয়ে এই লিস্টটা দেখে নিয়েন, লিংক ডেসক্রিপশনে দেওয়া রইলো। আর এটা আমি বলছি না, উইকিপিডিয়া বলছে। মানে একজন সিনিয়র হয়তো আপনার নিজের মধ্যে একটা বোধ থাকা দরকার যে সোশ্যাল মিডিয়াতে কি বলতে আর কি না। আর বাকি রইলো হেটার, সবারই হেটার্স থাকে। শাহরুখ খানেরও আছে, সাকিব খানেরও আছে, আবার মহেন্দ্র সিং ধোনিরও আছে। তফাৎ এটাই তারা হেটার্স কে কেমন ভাবে ট্রিট করে, যেটা হয়তো আপনাদেরও সাকিব খান এন্ড রায়ান রাফির থেকে শেখা উচিত। অ্যাজ এ রিভিউয়ার ওয়েল এন্ড গুড, আপনি সিনেমা প্রমোট করছেন, এটা আমরাও করছি, কিন্তু ইন্ডাস্ট্রির মানুষের সেন্টিমেন্ট হার্ট করা আপনার অধিকার নয়। আর কে মেগাস্টার আর কে সুপারস্টার ওটা পাবলিক ডিসাইড করবে, আপনি না। বাকি রইলো ফ্রিতে দেখা। আজকালকার দিনে আপনাকে হয়তো অনেকে ফ্রিতে দেখায়, মেবি বড় বড় প্রোডাকশন হাউস আপনাকে ফ্রিতে টিকিট দেয়, কিন্তু আপনার এটাও জানা উচিত সবাই টিকিট কেটেই ফিল্ম দেখে। ওই জন্য আজকে তুফানের কালেকশন মেবি 7 কোটির উপরে ছাড়িয়ে গেছে, যতটা আর কি আমি জানি। আর ফ্যানের কাজ কি, ওটা আপনাকে না শেখালেও চলবে। যদি ফিল্ম ভালো হয়, ফ্যান 5 বার কেন 50 বার দেখবে। আমি শাহরুখ খানের ফ্যান নই, কিন্তু আমি জওয়ান 5 টাইমস দেখেছি হলে গিয়ে। 40 টাকা টিকিট কেটে দেখেছি, আবার 500 টাকা টিকিট কেটেও দেখেছি। পেড প্রমোশন করা ভালো, কিন্তু পেড প্রমোশনের নামে অডিয়েন্সকে অ্যাটাক
অ্যাটাক করা, দ্যাট ইজ নট আ গুড চয়েস। সাথে আপনার 70টা টিকিট গিভঅ্যাওয়ে, লজ্জা দিয়েন না। 2.5 লাখ সাবস্ক্রাইবারসদের মধ্যে 70টা টিকিট গিভঅ্যাওয়ে করে আপনি অনেক মহান কাজ করেছেন। মেকার্সরাও লজ্জা পেয়ে গেছে মেবি আপনার এত ভালোবাসা দেখে। আর আমি মনে করি কাউর জন্য কিছু করে, কাউকে কিছু দিয়ে সেটার ক্রেডিট নেওয়াকে করা বলা হয় না। বাকি রইল তুফানের কথা, তো তুফান এমনিও ইন্ডাস্ট্রি হিট হবে, অমনিও হবে। কন্টেন্টে পাওয়ার আছে তাই অডিয়েন্স ভালোবাসা দিচ্ছে, আর আগামীকালেও দেবে, সেটা যে কোনো ফিল্ম হোক না কেন। রিসেন্টলি লাস্ট পুজোতে যে দশম অবতার বেরিয়েছিল আমার অতটা ভালো লাগেনি। তার ভিডিওতে আমি সেটাই বলেছি যে আমার ভালো লাগে, কিন্তু বাজে ইনফ্লুয়েন্সিং এর মাধ্যমে অডিয়েন্সদের বাজে কথা বলা আমার ক্যাটাগরিতে তো পড়ে না দাদা। আর প্রবলেম এটাই যে সবাই ক্রিয়েটার হয় না, সাথে সবাই আওয়াজ উঠাতে পারে না। কিছু মানুষ কমেন্ট করে আর ওটা কমেন্টেই থেকে যায়। খারাপ होना चाहिए उन लोगों को जिन लोग एक साइड का क्रेडिट लेने के लिए उल्टा साइड का बदनाम करते हैं। আর সময় পেলে ওয়েস্ট বেঙ্গলের রেকর্ডটাও অবশ্যই একবার চেক করে নিন। यार जो भी हो मेरे साइड से यही एंड था, मिलता है, गुड बाय।